бародарои азиз ва гиромӣ, вале ман шикоятҳо бисёре, вале як савол ҷавоби дигар дорам. Як хоҳари дигар занг задааст, мегӯяд: ҳоҷи бобо 2 сол шид мардакам дар Русия чӣ корш кунам пули ура? Пулша роӣ мекунад, чӣ кор кунам пулша? 2 сол шид, манам нафс дорам. бубин, то ин андозаро ё гапзан наметавонистанд, зарур шиданд, маҷбур шиданд. мегӯям ман нафс дорам. отаву чаш намемонаш ки биёя. занч мезанад: наё, наё, якбора мақсад корота буд ки баъд биё. барои ҳамин бародарони азиз ва гиромӣ, мақсадам аз ин ҳадис чи аст? мо ҳаққи занҳоро бояд адо кунем. ҳазрати муовия ибни ҳайда гуфтагӣ, нафаре ки пеши ҳазрат омад, ки як ҳадиси машҳуре аст ки бисёри ҳамин домлаҳои мо ира дар ҳамин бобҳои никоҳ меёранд. мегӯяд вақте омад, ай ҳазрат пурсид ки зан болои ман чӣ ҳақ дорад? ҳазрат гуфт: ан тутъимаҳо иза таъимта ва таксуҳо иза ктасайта. пӯшонидани либосаш ба гардантай. вало тазрибул ваҷ. ҳаққи дигаре ки боло дорад, ҳаққи даста баланд кардан задан надорӣ. 3 4 вала туқаббиҳ. ҳаққи дигаре ки дорад, ҳақорат кардан да занда ҳақ надорӣ, ҳақорат кунӣ. ҳазрати муовияро фаҳмид. онҳо бародарои азиз намегуфтанд ки охи чӣ хел мо намешаваӣ. не, гирифт, маълумота гирифт, фармона гирифт, ака пай иҷрош мешид. шумо додаро донем ки имрӯз адади талоқ дар ҷомеа бисёр вазнин шидаги. бисёр. ҳар гоҳе ки бародарои азиз шумо занҳотона талоқ мекунед, шумо бидонед ки дар гуноҳ ёрдамчиен шумо. як духтари дигара, бо бигем як бероҳаи дигара дар ҷомеа шумо зиёд кардед. ва ҳамонҳое ки мақсад сар додан, ҳамоне ки сар додан, аксариятеро ки ман медонам, вақте боз зан гирифтанд, гӯем ита тоҷикӣ кунем, дигар хушбахт нашиданд. дигар хушбахт нашиданд. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, яке аз сабабҳои зиндагиҳо мешавад вайрон. бо мо як содагӣ дорем бародаро, ки ҳамин фақат чӣ мегӯем, ана вақте ягон ҷо биромадем, ҳамин никоҳ талоқи ма дар дасти нами акаи ма, талоқи ма мисол нем дасти акамда, ё дасти додарамда, ё дасти отамда. ҳайрон мешавӣ ба ин мисол муомилаи ту мекунӣ. ҳозир худо парда куна бародаро, ба худои меҳрубон қасам, ман даҳҳо маълумот дорам, ман адресошона дорам. мара мегӯянд ки бачаҳо дар Русиян мақсад хусро қатимо соз гирифтагиай, хоҳиш доранд. чӣ кор кунем? ба валлоҳи қасам, ман тари ҳавои гап намегӯм, ки мақсад нами хел хоҳиш дорад. бо мегӯям агар ба шарте ки қатима сар кор намегирӣ, зиндагита вайрон мекунам. бар ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, бисёр як гӯем чизҳои баде дар мо шумо ворид шидесай. ҳамаи ҳамин дар кадом вақт? вақте ки мо риоя намекунем, якдигарро намефаҳмем ва ҳаволаи ҳамун занмона. баъд дар тасаввур кунад, як ман вақте зан мегирам, мебарам хонамон, дар хонаи мо 10 кас зиндагӣ мекунад. ҳамин зани ма бояд ҳамин 10 кас қатӣ бояд соз бошад. ман худам қатишон соз нестим. як ҷо соз худат қатӣ отаву ча соз нестӣ, ту худат қатӣ хоҳара пат соз нестӣ. ин ай куҷо дили ҳамаеро меовард? ин ай куҷо ҳамаи уда хизмат кар метавонад? шумо ира бародаро, ман ин гапҳоро вақте мегӯм, ман фарзанди худман пеши назар меёрам. шумо фарзандои худтона, духтар хоҳарои худтона пеши назар биёред. оё ҳамин имкон дора ё надора? Надора. ҳамин надора ки шариат ҳамонро гуфтааст ки бояд фақат ва фақат зан хизмати шавҳара кунад. дигар номи ҳеҷ кара нагирифтад. беҳуда шариат бародари азиз ихел далолатҳо фармоишҳоро намемонад. аллоҳи меҳрубон ҳамаи моро вақте офарид медонад ки мо аз кадом кора ӯҳдаш мебароем, аз кадомаш намебароем. ҳамин аз анбои бародари азиз масъулият дорӣ ба зиммат. ин бисёр масъулияти гарон аст. бисёр шумо ин чиза ҷиддӣ қабул кунед ки мақсад зан фақат ва фақат як бачаҳои мо қатӣ духтаромон ҳамин дар хаёлшон дар мадди аввал як чизай ҳамин ховхез. фақат ҳамин зана вақте мегирӣ ку ҳамин мақсади аввалин дараҷат ҳамиай. духтарам ки боша ҳамин хелай. лекин майлаш охи ин қонуни илоҳӣ аст. ин фармудаи аллоҳ аст. ин ягон ҷои айбу ҷои ягон камбудаш нест. вале бояд эҳсоси давом додани зиндагиро бояд дошта бошад. вазифаҳои ман мақсад дар ҳамин зиндагӣ ай чӣ иборат ай? ман бояд чӣ кор кунам?
یارو ما باید دونیم برادر عزیز. همین بسیار بسیار برای ما مهمه، بسیار. پیامبر نازنین میگه که لا یفرق مؤمن مؤمنتان این کری همین ها خلقن رضی منها آخر. اشاره به سوی اعظم. پیامبر چی میگه؟ میگه اعظم ولی را میبری میگه خواهی نخواهی قطعی و جنجال میکنی. ولی در زندگی ما بسیار کمبودی ها و مثلا گپ گردانی ها و ناراحتی ها و ولی هست. حضرت میگه وقتی میبینی در زندگی یگان لغزش همین زنتا کمبودی زنتا خلاص چخیله اوکی همین خانه ما توجیک ما چخیله میدروید همین درآمده که همین شوردازی سر میشه فیروز میکنه و با اوجا را بیو این تری تمام سر ویران دیگه. او دروغ میگه و راست میگه، تو دیگه نمیتونی که او را بگی تو دروغ میگویی. دیدین که در همین توجیک ما برادر در خانه دزدیش چیزی گم شوه میگم کلینگ گرفتگی ها چیزی گم میشه دو تمام میوان میگه یقینا همین کردگی. تمام گپ کار در گردن همیه تمام دیگه. حضرت گفت که اگر دیدی یک جنجال میکنه قطعی لغزش میشه یک کم انسان اوکی میگه چیکار کنه؟ میگه که لا یفرق درو غضبناک نشه. این پیامبر میگه درو غضبناک نشه رضی منها آخر با داره ایزن کاری که با رضیت میکنه. اگر این کارش ناراحتت کرد مثلا آمدی که یگان ما بیاد نگفت، آمدی که چای تیار نبود، آمدی لباسا مثلا تیار نبود، خیلی آمدی یک فرمان اجرا نشید، حضرتان در حال غضبناک نشین گفت بلکه کار دیگری دارد با تو راضی میکنه. ببینید حضرت میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. این چند کسی باشه؟ حضرت میگه همین باید از همه در ایمانی مستحکم و ایمانی کامل کیه؟ باز اگر من سواتی من کو ایمانی که همه مستحکمه هیچ کامل جواب گفتن نمیتونیم. ببین حضرت جوابش میگه آن کسی که با زنش معامله خوب داره ایمانش کامله. ببین نمیگه آن کسی که همین شب تا روز نماز میخونه یا از سحر تا بگره روزدار بود، میگه که آن کسی که با زنش معامله خوب داره ایمانش کامله. ببین خیرکم لاهلی بهترین تان این سخن پیامبره. بهترین تان کسی هست که قطعی زنش معامله خوب داره، مناسبت خوب داره. بکنین برادران مناسبت خوب کنین، زناتون احترام کنین. یک پیغمبری که وقار داشت، هیبت داشت، نفر اگر میومد قطعش سلام میکرد لرزش میگرفت میگه میترسیدم، زیرا حضرت به هیبت بود، حضرت وقار داشت. وقتی که همو حضرت کمی وقار هیبت داشت گفتنش که من احب الناس الیک یا رسول الله. حضرت ای همه کی را بسیار دوست می‌داری؟ گفت عایشه. حتی نام زنش گرفت. باز اگر در این جمعیت برادر عزیز من قاری امردین اپرسم که انا کی را بگه که زن ما دوست می‌دارم، همه میخندم میگه این چی میگه؟ حضرت گفت زن ما دوست می‌داشتم. گفتن حضرت اونا فکر نمی‌کردن که رسول الله نام عایشه را میگیره. گفتن البته که یگان تمام میگه که یگان در گردش جمع شدگی مردکا. گفتن حضرت مقصد ما مردکا بود. گفت پدر عایشه را دوست می‌دارم، ابوبکر را دوست می‌دارم. ببین دوست داشتنش پیامبر اظهار کرد، یگان جای کمبودش نشید کو، یگان جای عیبش نشید کو، یگان جای پس رفتنش نشید کو که این زنش دوست می‌داشته. برای همین برادرها و خیلی دادرای عزیز حرکت کنین که من چیزی گفتم قال رسول الله گفتم یا قال الله گفتم، من از خودم چیزی اضافه نکردم. برای همین چیزی را که الله و رسول که گفت ما مشکل میشه. برای همین برادرای عزیز و گرامی دخالت‌های نادرستی خانوادگی را حتما دیدن در کار. چندین نفر از اینجا طلاق کردن، از روسیه طلاق کردن، بعداً با گشته که بابا یاجی همین کار دمی مادری ما دخالت کرد نادرست بوده، در همین کار دادری ما دخالت کرد نادرست بوده، ما 3 طلاق کردیم چیکار کنیم؟ مرا رای حل شبیو. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی مقصدی منم از این سخن‌ها همینه که شما هم احترام بر خانماتون بگذارید، دوستشون بدارین، حرمتشون کنین. مقصد چیزی که هست ما اگه بسیاری چیزهامون در مردم غیر مسلمان میبینیم، مثال یک دسته گل تا مردنش زن ما و تو گل نمیگیره، میم برا میروه یک از بیاره گل بته. دیدین در دیگه مملکت‌ها زنا در گل میارن میتن، هم یک دسته گل اگر مقصد بیاری که خوش به حالت
یکی اگر در خانه یگان آتا و چت ببینه قارتا میکنه که تو ایدا مثال با این چی کار بود ما مردیم بچه‌م کلانج نمیوتای تا دستگل ندیم با تو سینی کی رفته ببینید با اینها برادر با این کردارامون زندگی را ما میدونیم خوب میکنیم نرز میکنیم برای چی پیامبر گرامی میگه اگر یک دانه مویز در دن زن بگذاری بالاترین صدقه به سوی الله هموای اما ها یاد دارین که قطعی زناتون کی خورده گینده تا وقت ما نمیخیریم برادران انمی خطاگی ما و شما من اینها را به خاطر اون گفتم برادر اینجا من میبینم همه جوانی حرکت کنین که زن حق داره حقای زنکا را پایمال نکنین که پیش قیامت داره در این جواب میگین کسی در زندگیتون دخالت میکنه تحقیق کنین در حال خلاصه نبرید در حال تحقیر و توهین پیش نکنین که بعدم پشیمان میشین حضرت جان بولیگه با مبارک باشه انا مسئله وقتی که زنک خانه هم بردی انشاءالله مقصد پیش از همخوابگی هم میگه حضرت ثابت پدر امام ابو حنیفه نعمان داشت نعمان نام داشت صاحب مذهب ما و شما ابو حنیفه نامشون چی بوده است نعمان ابن ثابت وقتی میگه ثابت با همراهی مادر ابو حنیفه خواستن که شب اولشون بود نزدیکی کنن و خوب میشود که هر دو اول دو رکعت نماز یک دو رکعتی که به خاطر شکرگزاری که الله مهربان ما را به این روز خیر و روز نیک رسانید اکو یک دو رکعت نمازی که این نه واجبه نه فرضه نه سنت فقط به خاطر آنه که مقصد ما را خداوند به این روز رسانیدی ما در پیشگاه تو سجده میکنیم و بعد نماز که بود کردم دست ما میبردارم میگم الله مهربان مادامی که امروز که من صاحب یکی از نعمت ها شدم و چگونه ای که خلیل تو ابراهیم دعا کرد رب هب لی من الصالحین خدایا فرزند میتی فرزندی صالح میتی این فرزندی خوب میتی مادامی همین که باشد ما که دعا میکنیم قطعی خانم یک جایه مثلا زنک من دعا میکنم تا آمین بگو خدایا جمع جمع خیر بگردان خدایا از جمع ما فرزندی خوب فرزندی که هم صورت خوب داشته باشه و هم سیرت خوب داشته باشه خدایا برای من نصیب بگردان خدایا همین مشکلات های زندگی ما آسان کن خدایا بعضی نافهمی ها و بعضی مثال سختی هایی که در زندگی از زندگی ما دور بگردان خدایا از همه چیز مهمی که برای ما هست این اطاعت تو است خدایا از اطاعتت هیچ وقت دور ما نکن خدایا همیشه نگاهی مرا همیشه توفیق مرا در همین زندگی حلالم بگذار بعد یه دعا میکنی و بعد برادر عزیز دستی خانم تا میگیری و بعد میرای مقصد با او همنشین میشه با او همخوابه میشه و پیش از همخوابگی هم با دعا میکنی خدایا این جمع ما را هم نیک بگردان و از بین ما شیطان دور بگردان از ضرر شیطان ما را نگه بدار افتاد دعا میکنی بعدا ان شاء الله دیگر همه کار نیک و خیر میشه این از اون چیزی برادرای عزیز تعلیماتی که من اندک به خاطر که دیگر این لحظه های ساعت ها را مقصد وقتش فراگیری نبود من برای شما میگم یک نکته بس است اگر شعور است ورنه تو چراغ پیشی کور است برای آدمی با فهم خودش یک نکتهش هم کفایت میکنه و الا اگر آدمی که همین تا نگاه کرد مرا و هوشش در کدام قور و گور دیگه بود برای او میگن یک آدمی نابینایی که در پیشش چراغ برای آدمی نابینا چراغ چی در الله باز هم توی مبارک کنه اعظم جان خدای مهربان توفیق تیاد که اون سه گفتیم و اینها مقصد پایبند عملت گردانه یک زندگی خوب بده یک زندگی نیک بده و زندگی حلال تون بده خداوند توفیق در بینتون حکمران کنه و الله مهربان همه دادرای ما را هم به روزهای خیر به روزهای نیک الله مهربان برسونتون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب